کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں دلہن نے مذاق میں پستول کی گولی نگل لی۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ بالکل دیکھیں، شاہ لطیف کا علاقہ سیکٹر 16 ہے، جس میں دلہن کا انوکھا مذاق ان کے گلے پڑ گیا، اور یہ نئی نویلی 23 سالہ دلہن تھی جس نے مذاق میں پستول کی گولی نگل لی، اور جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے فوری طور پر جن اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ایکس رے کرنے پر پیٹ میں ایک پستول کی گولی پائی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شوہر کے مطابق پستول صاف کرنے کے لیے گولیاں باہر رکھی تھی، اور اہلیہ نے مذاق میں گولی منہ میں رکھی جو اندر چلی گئی، اور ایکس رے میں گولی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شوہر نے کسی بھی قانونی کارروائی میڈیکل لیگل کارروائی سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور پولیس کی جانب سے قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی سمیت 10 افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ پولیس سے مایوس ہو کر شہریوں کے اہل خانہ عدالت پیش نہیں ہوئے۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شاہ حسین گمشدہ تھا، اب وہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو گیا ہے۔ عدالت نے بازیابی کی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ آئی سے ملاقات نہ کرانے پر وکلا کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، گزشتہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لہٰذا انہوں نے توہین عدالت کی دوبارہ ایک درخواست دائر کی تھی، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل شیر افضل مروت پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ جب بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل انتظامیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سنی اتحاد کونسل کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ سنی اتحاد کونسل آج اجلاس بلانے سے متعلق ریکوزیشن جمع کرائے گی۔ خواجہ نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آج ریکوزیشن جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے جو مرکزی رہنما ہے پنجاب اسمبلی میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اجلاس کی ریکوزیشن آج شام تک جمع ہو جائے گی، جس کے بعد اسپیکر باؤنڈ ہوں گے کہ آئندہ 2 ہفتے میں اجلاس بلایا جائے۔ اس اجلاس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایجنڈا ہم دیں گے، جس میں ٹاپ پرائورٹی امن و امان، مہنگائی اور مہنگائی کے علاوہ جو سیاسی صورتحال پنجاب میں بنتی جا رہی ہے، جس کے باعث عام شہری انتہائی پریشان ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی جو ریزرو سیٹس ہے اس پر بھی فیصلہ نہ آنا، اس تمام معاملات کو لے کر اجلاس طلب کیا جائے گا، اور اجلاس کو بلانے کے لیے 93 ارکان کے دستخط ضروری ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس اس وقت پنجاب اسمبلی میں 100 سے زائد ارکان کی حمایت سنی اتحاد کونسل کو حاصل ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر صدارتی امیدوار آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ فاروق ایچ نائک ایڈوکیٹ نے کہا کہ آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ زائد مشوانی آگاہ کیجیے۔ صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے فاروق ایچ نائک سینیٹر شہادت اوان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود خانہ چکزئی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ملک عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی بقول فاروق ایچ نائک کے وہ منظور ہیں، اور آصف زرداری کے کاغذات پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پاس یعنی سابق صدر آصف زرداری جو امیدوار ہیں اور اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس نمبر پورے ہیں، اور آصف زرداری کے بارے میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دوسری مرتبہ وہ صدر منتخب ہوں گے۔ تاہم جانچ پڑتال آج مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد امیدواروں کے بارے میں معلوم ہو سکے گا کہ کس امیدوار پر کیا اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، زائد مشوانی آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ چلیں تو اب ذرا کچھ ایسی صدر رجب طیب ایردوان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون اور وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ساتھ ہی جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کا حوالہ دیا شہباز شریف نے، اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے اس پر طیب ایردوان نے حمایت بھی کی ہے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے سائپرس کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہائی لیول اسٹریٹجی ڈائیلاگ میں
मिलकर हम साइप्रस से मुतालिक पेशरफ का जायज़ा लेंगे। और तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करेगा। तुर्किया ने हमेशा गज़ा और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर आवाज़ बुलंद की है। मुस्लिम ममालिक तुर्किया के किरदार को हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो भी आपको दे दे तो बुशरा बीबी और नजम साकिब के ऑडियो लीक्स का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार इसकी समाअत कर रहे हैं। पीटीए के वकील इरफान कादिर ने कहा केस गैर मौसर हो चुका है, इसे निपटा दिया जाए। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। हुसैन बताइए। जी देखिए, ऑडियो लीक्स केस की आम समाअत जारी है और अदालत ने DGFIA, चेयरमैन PTA और दीगर को तलब किया था। चेयरमैन PTA तो नहीं आए, लेकिन उनके वकील जो है वो अदालत में पेश हुए, इरफान कादिर, जबकि DGFIA खुद अदालत में पेश हुए, डायरेक्टर FIA भी पेश हुए हैं। वकील इरफान कादिर का कहना था कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा समुंदर है कि फेसबुक, यूट्यूब हमारे एजेंसी के दायरे अख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने जज मरूम अरशद मलिक का जो केस था उसकी ऑडियो लीक का भी जिक्र किया और कहा कि पनामा केस का भी फैसला आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं है। अदालत ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से जो वकील थे उनसे ये पूछा है और आइंदा समाअत पर अदालत ने चेयरमैन PTA को दोबारा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस दौरान वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी ऑडियो जो लीक हुई है वो ओरिजिनल है। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि हम ये नहीं हो सकता कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और उसकी कोई और बात सुन रहा हो और हमारी ऑडियो लीक हो जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या कोई फ्रेमवर्क है कि किस कानून के तहत उन्होंने स्टेट को सहूलत फराहम की हुई है। इस वक्त समाअत जारी है और DGIB अदालत में पेश हुए हैं और उनके वकील जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनके दलाइल जारी। बहुत शुक्रिया हुसैन। और अब बात हो रही तो एक और खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया है और उल्फत हमारे साथ। उल्फत जी उल्फत बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में पहला सरकारी और बाकायदा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर साइट का दौरा भी किया है और अहम हिदायत जारी की है मरियम नवाज शरीफ ने। उनका कहना है कि एक ऐसा कैंसर अस्पताल होना चाहिए जिसमें तमाम बुनियादी जो सहूलियात है वो मुयसर हो और दुनिया भर के जो माहिरीन डॉक्टर्स है वो ऐसे अस्पताल में आने चाहिए। उन्हें वो चाहती है कि पंजाब का जो सरकारी कैंसर अस्पताल हो वहाँ पर मरीजों को तमाम सहूलियात मुयसर की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उल्फत। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने और सेटलमेंट के लिए IMF को दोबारा दरख्वास्त। वजारत तवानाई ने वजारत खजाना की मुशावरत से IMF को दरख्वास्त की। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब। जी, नई हुकूमत के आने से पहले जो है ये फैसला किया गया है कि IMF को खत लिखकर जो 1250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए प्लान जो है वो IMF को शेयर किया जाए। इससे पहले यही प्लान IMF मुस्तरद कर चुका है और उसको मानने से इनकार कर चुका है। इसलिए इसको नए असर नौ जो है वो भेजा जाए ताकि जब नई हुकूमत आए तो इसको उतारने के लिए हिकमत अमली फाइनल हो सके। तकरीबन 600 अरब रुपए इसमें से OGDCL को मिलने हैं, 150 अरब रुपए जो है वो PPL को मिलने हैं और GHPL को जो है तकरीबन 170 अरब रुपए मिलने हैं। इसका मकसद ये है कि का जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने में मदद मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा। सादिक संजरानी इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। सादिक संजरानी बैक वक्त सेनेट और सूबाई असम्बली की नशिस्त नहीं रख सकते। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर फ़राइज़ की अदायगी से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को सादिक संजरानी की सेनेटर की नशिस्त खाली करार देने का हुक्म दिया जाए। गिलगित में बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए हैं, जहां FWO का मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी लईक। जी बिल्कुल, FWO का गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बायस कई इलाकों में शदीद लैंडस्लाइडिंग हुई है। बर्फानी तोदों का भी सामना करना पड़ा है। इस दौरान खुंजराब और चीन से सोस्ट बंदर का जाने वाले जो तजारती काफले हैं उनको रेस्क्यू किया गया है FWO के जवानों की जानिब से। इसके साथ साथ कैसल के करीब 2 से 3 मार्च के दरमियानी रात जो भारी बर्फबारी हुई और तोदे गिरे और लैंडस्लाइडिंग हुई उससे भी काफी लोग फंस गए थे। उनको भी गैर मुल्की सियाहों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तीन इमदाद फराहम की गई है, खाना भी फराहम किया गया है। मजबूरी तौर पर जगलोट स्कर्दू रोड पर 48 से ज्यादा
स्लाइडों को भी क्लियर कर दिया गया है, जबकि दीगर जो पराक्रम हाईवे के एरियाज हैं उनको क्लियर करने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।